బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. అడ్వకేట్ ఖాజా మొయినుద్దీన్ కేసులో కీలక పురోగతి సాధించారు పోలీసులు. మొయినుద్దీన్ హత్యలో 5గురు పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు. హత్యకు వాడిన స్కార్పియోస్ ని గుర్తించారు పోలీసులు. నిందితుల కోసం 5 ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలకు దిగాయి. స్కార్పియో యజమానిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. 6 నెలల క్రితమే కారు అమ్మేసినట్లు పోలీసులకు చెప్పుకొచ్చాడు ఆ ఓనర్. కొన్నవారు ఇప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోలేదని యజమాని వెల్లడించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులే కారు కొన్నారని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కారు కొన్నవారి అడ్రస్ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలకు దిగారు. ఆ విజువల్స్ మీరు చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రమాదానికి సంబంధించి మీరు చూస్తే కనుక స్కార్పియోతో ఢీకొట్టి లాయర్ మొయినుద్దీన్ వెంటనే అక్కడ మీరు చూస్తే ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళి ఢీకొట్టారో వెంటనే అక్కడికక్కడే మరణించాడు ఆయన. హాస్పిటల్కి తరలించేంత అవకాశం కూడా అక్కడ లేదు. మీరు చూడొచ్చు ఆ కారులోకి వెళ్తూ ఉన్న సందర్భం. అదిగో ఆయన ఏదో అక్కడ పని చేసుకుంటున్నాడు, అంతే ఒక్కసారిగా ఢీకొట్టి అస్సలు ఒక్క సెకండ్, ఒక రెప్పపాటు కాలం కూడా గ్యాప్ ఇవ్వలేదు. మీరు చూడొచ్చు అక్కడ ఒక్కసారిగా అది అందరినీ షాక్కి గురి చేస్తుంది. ఎందుకు మనం అక్కడ అంటే ఇటువంటి సందర్భాల్లో అనిపిస్తుంది కదా, ఎందుకు మన లాయర్లకు మన వ్యవస్థలకు రక్షణ కల్పించలేకపోతున్నాం అని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ అయినప్పుడు ప్రస్తుతం దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు పోలీసులు. ఇదే అంశం మీద లాయర్ కొడుకు అడ్వకేట్ కొడుకు రియాక్ట్ అయ్యారో ఆయన ఏమంటారో చూద్దాం. He grabbed all these 3, Mujahid Alam Khan. So my father was fighting against that privatization. It is public property, should be used for public benefit, for minority benefit or whatever downtrodden. They formed private trust, their family members are managing it, and they grabbed that Waqf property by managing Waqf board, by removing the records from there. So my father was fighting against them. This is the 6th attack on him, and unfortunately which proved to be fatal. Earlier also 5 different times attack had happened. He was attacked at his office in Gun Foundry. At his in early morning once 3 years back also similar attack happened outside masjid at early hours of Fajr prayer, morning prayers, and then subsequently also threat calls were given to him and others also, and he had been given he had been relaying messages through mediator saying that हट जाओ वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज हट जाओ, 2 करोड़ देते, 10 करोड़ देते, दुबई चले जाओ, बाहर चले जाओ, हैदराबाद छोड़ के चले जाओ, नहीं तो वी विल सी व्हाट वी कैन डू, यू कैन सी बोल के थ्रेट्स. Mujahid Alam Khan personally also came and met me 6 months back at my office. He came and met me. He threatened me. He personally came at my office at Himayat Nagar. He met me and threatened me saying that मैं last warning दे रहा हूँ, आगे कुछ भी हो रहा तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं बोलना. He personally came at my Himayat Nagar office and he met me and he told that समझाओ बाबा को समझाओ, father को समझाओ. So Mujahid Alam Khan, like Anwarul Ulum Waqf which is there, they have converted to society. Mehboob Alam Khan also, they are Waqf grabbers, Waqf encroachers. They have taken the Waqf property of Muslims and they privatized it. So my father was fighting against it. So that is how it has happened. And I have faith in the police and also the judiciary. So many senior counsels and members of the bar have come out in support of my father and in my support also. Absolutely, as they have said, there is a threat to me and my family also. Now that they have killed my father, they murdered and martyred my father while he was protecting the property. So I absolutely apprehend that there is threat. If in case anything happens to me or to my mother or my sister or my brother-in-law, I am saying across media that prime accused and responsible will be Mujahid Alam Khan and his father Mehboob Alam Khan. Father and son will be responsible if anything happens to me. I have relayed messages to Honorable Chief Minister also through intermediaries, to Member of Parliament Asaduddin Owaisi and to the Honorable Ex-Minister KTR also, KT Ramarao Garu also, saying that advocates need to be protected. This cannot happen. This is a rule of law. If advocates itself, they themselves are not being protected, so it is a very grave, unfortunate moment for me. I expect the media to give us a moment of privacy and not to further precipitate the matter. Police will take. Any recent threats you got yesterday or? No, not recent threats. Threats were keep coming by unknown calls for Waqf. అది లాయర్ అడ్వకేట్ కొడుకు చెప్పుకొచ్చింది. గతంలో కూడా 5 సార్లు అటెంప్ట్ జరిగింది, ఇటువంటి అటెంప్ట్సే జరిగాయి, ఇది 6వసారి అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. సో ఈ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. మా ప్రతినిధి పవన్ అప్డేట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. పవన్, ప్రస్తుతం ఈ ఘటన సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది, ఎంతమందిని పట్టుకోవడం జరిగింది, ఇంకా ఎంతమంది ఉండొచ్చు అని చెప్పి అనుమానం ఉన్నాయి, అంటే ఈ ఘటనకు సంబంధించి ముఖ్యమైన వ్యక్తులు అంటే తెర వెనకాల నడిపించిన వ్యక్తులు ఎవరు అనే దాని మీద ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది పవన్? సో
సచిన్, ఏదైతే అడ్వకేట్ కాజా మొయినుద్దీన్ కేసులో కీలక పురోగతి సాధించినట్టు తెలుస్తోంది పోలీసులు. ఎందుకంటే ఆ స్కార్పియో వెహికల్ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఉదయం కాజా మొయినుద్దీన్ ఏదైతే స్విమ్మింగ్ వెళ్లే సమయానికి సుమారు తెల్లవారుజామున బయటికి రావడం జరిగింది. కారులో సడన్ గా ఒక స్కార్పియో కార్ వచ్చి గుద్దడం, ఆ సీసీటీవీ విజువల్స్ అందరం కూడా చూసాం. ఏదైతే కారు వాడిన స్కార్పియో వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దానికి నెంబర్ ప్లేట్ కూడా లేదు. సో స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాలు అన్ని కూడా పరిశీలించి ఈ కారు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆగిందనే దానిపై పోలీసులు పూర్తిగా ఆరా తీయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ వెహికల్ ఓనర్ ఎవరు అనే దానిపై కూడా పోలీసులు ఎంక్వైరీ అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఎంక్వైరీ తర్వాత ఆ వెహికల్ ని గత 6 నెలల క్రితమే ఆ వ్యక్తి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేట్టుగా చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఎవరికి అమ్మావు ఏంటనే విషయాలు అయితే పోలీసులు ఇప్పుడే కీలక సమాచారం అయితే సేకరించినట్టు తెలుస్తా ఉంది. కానీ ఆ వ్యక్తులు చాలా ఎంత ప్రీ ప్లాన్ గా ఉన్నారంటే సుమారుగా ఆ బండి కొని 6 నెలలుగా వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా వారు ఎవరు కూడా బండిని రిజిస్ట్రేషన్ వారి పేరు మీద చేయించుకోలేదు. ఈ రోజు కాదు రేపు ఎల్లుండి ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటూ రోజులు గడుపుకుంటూ వచ్చారంటే ఈ రిక్కి నిర్వహిస్తున్న సమయం ఏదైతే వారు ఆ మొయినుద్దీన్ పై టార్గెట్ చేసిన సమయం ఏదైతే ఉందో అది పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోకుండా బండిని ఆ ఓనర్ పేరు మీద అలాగే ఉంచి వీళ్ళు రోజువారీగా పనులు చేసుకుంటూ ఆ బండిని వాడుకోవడం జరిగింది. సో ఘటన తర్వాత ఏదైతే వెహికల్ వాడారో దాన్ని స్థానికంగా అదంటే దూర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా వదిలేసే ప్రయత్నం అయితే చేయడం జరిగింది. కానీ పోలీసులు దాన్ని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. పోలీసు వెహికల్ ఏదైతే ఛార్జెస్ నెంబర్ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా ఓనర్ డీటెయిల్స్ అయితే బయటకు తీయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఈ కేసులో సుమారుగా 5 నిందితులను అయితే పోలీసులు గుర్తించడం జరిగింది. స్థానికంగా సుమారుగా గత వారం నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా అదే కాలనీలో రిక్కి నిర్వహిస్తున్నట్టుగా స్కార్పియో వెహికల్ తీసుకొచ్చి ఆగినట్టు ఆనవాళ్ళు అయితే పోలీసులు గుర్తించడం జరిగింది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో వాళ్ళందరి డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్ గా కనపడతామని వారందరూ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తులు ఎవరు, వీరిని పట్టుకుంటే పూర్తి సమాచారం తెలుస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు వారిని పట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ కాజా మొయినుద్దీన్ కొడుకు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మాకు వక్ఫ్ బోర్డు ఆ భూములని కొంతమంది కబ్జా చేసి బిల్డింగ్ స్కూల్ కడతారు, వీటిని మా నాన్నగారు ఎదురిస్తూ వచ్చారు. సో వారే కావాలని మా నాన్నగారిని టార్గెట్ చేసి ఇదంతా చేశారు. రేపు మాకు మా పిల్లలకి మా కుటుంబానికి ఏం జరిగిందో కూడా బాధ్యత వారిది అంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడుకోవడం రావడం జరుగుతోంది. కాంగ్రెస్ లో ఒక లీడర్ పేరు అయితే చెప్పడం జరుగుతోంది, అతని పేరు చెప్తా ఉన్నారు. మరి నిజంగా వక్ఫ్ బోర్డు విషయంలో ఈ కేసు సంబంధించి ఏదైతే ల్యాండ్ విషయాల్లో ఇదంతా కూడా జరిగింది అనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇటు కాజా మొయినుద్దీన్ కొడుకు కూడా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో పలుమార్లు మా ఆఫీస్కి వచ్చి మా ఇంట్లోనే మమ్మల్ని బెదిరించడం జరుగుతూ ఉంది, ఆఫీస్కి వచ్చి బెదిరిస్తా ఉన్నాడు, బయట కూడా బెదిరించడం జరిగింది. ఇప్పటికీ 5 సార్లు మమ్మల్ని మా నాన్న మీదకి అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది 6వసారి వారు మిషన్ సక్సెస్ అయింది, మా నాన్నని చంపగలిగారు. కానీ ఇంతకుముందు 5 సార్లు కూడా ఇదే జరిగింది. ఎన్నిసార్లు పోలీసులు కంప్లైంట్ ఇచ్చాము, మాట్లాడుతున్నాం, కానీ ఇంత తీవ్రత దారితీస్తుంది అనుకోలేదు. అంటే మీరు న్యాయం ద్వారా పోరాడుతూ ఉంటే వీరు పగబట్టి మరి మా మీద ఇలా చేశారు, భవిష్యత్తులో మాకు ఏమైనా కూడా ఆ వ్యక్తిదే ఇదంతా కూడా అంటూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సుమారుగా 5 మంది వ్యక్తులను అయితే గుర్తించడం జరిగింది. వారందరి ఫేసులు కూడా ఐడెంటిఫై అవ్వడం జరిగింది. పూర్తిగా పోలీసులో ఎస్ఓసి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఏఐ టెక్నాలజీ వాడుకొని పూర్తిగా వీరి ఫోటోస్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, ఎవరితో మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అనే దానిపై అయితే చుట్టుపక్కల సిటీ మొత్తం సీసీ కెమెరాలు అయితే జల్లెడ బట్టి వెతుకుతా ఉన్నారు. మరికొద్ది రోజుల్లోనే వారిని పట్టుకుంటా కూడా చెప్తా ఉన్నారు. సచిన్, రైట్ పవన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్. మొత్తంగా అయితే మాత్రం ప్రస్తుతం ఈ ఘటన మీద పోలీసులు సీరియస్గా వ్యవహరిస్తున్నారు, లోతైన దర్యాప్తు జరుగుతుంది. మరి ముఖ్యంగా అంతటి దుర్మార్గానికి పాల్పడిన వాళ్ళు ఎంతటి వారైనా విడిచిపెట్టేదే లేదంటున్నారు పోలీసులు. అడ్వకేట్ కాజా మొయినుద్దీన్ కేసులో కీలక పురోగతి సాధించారు. మొయినుద్దీన్ హత్యలో 5గురు పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు పోలీసులు. హత్యకు వాడిన స్కార్పియోను గుర్తించారు పోలీసులు. నిందితుల కోసం 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్కార్పియో యజమానిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.